ಎಸ್ಪಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ 50% ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ 60% ರಿಯಾಯಿತಿ. ದಿನಾಂಕ 31/8/2018 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಾಜಾ 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹಳೆ ಸಿಎಂಸಿ ಎದುರಿಗೆ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್, ವಿಜಯಪುರ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9035245900 ಮತ್ತು 9148734847. स्वागत है बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं अशफाक अहमद। हजरत टीपू सुल्तान औलिया का संदल माली कार्यक्रम का आयोजन बीजापुर के टीपू सुल्तान मैरिज हॉल में आज डॉक्टर मंजूर अहमद इनामदार की अध्यक्षता में शहीद औलिया हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का संदल मनाया गया, जिसमें बिना फर्क मजहब हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने हिस्सा लेकर शहादत हासिल की। इस कार्यक्रम में पूज्य शंभुलिंग स्वामी जी, हाशिम पीर वालीकर सहित बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लेकर हजरत टीपू सुल्तान औलिया की अजमत को बयान किया। कल 11 अगस्त को श्रीरंगपट्टन में उर्स मुबारक मनाया जाएगा। दूसरे कारोबार करते थे, तो लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज के इस जलसे के अगराज व मकासिद और हमारे ये लोगों के कमाने के लिए बहुत सारे लोग जो है आने के ख्वाहिश थे, मगर चूँकि आज ऑफिशियल डे रहने की वजह से बहुत सारे लोग इसके बावजूद भी जो हजरात यहाँ पर आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए मुख्तसरन जो मुझे बात करने का मौका दिया। मैं और एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि किसी को चाहना मोहब्बत और चाहत कहलाता है। चाहत जब हद से बढ़ जाती है, मोहब्बत जब हद से बढ़ जाती है, तो मोहब्बत करने वाला आशिक अपने माशूक के इश्क में तमाम चीज़ों को तर्क कर देता है, उसको जुनून कहते हैं। किसी के इश्क में, लैला के इश्क में मजनू इस कदर जो है दीवाना हो गया था, उसको जुनून इस कदर ताज़ा हो गया था, उसको मजनू कहा जाने लगा। मैं अपनी आप खबर लेना नहीं चाहता, जब मैं समझ में था तब से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की चाहत, मेरे वालिद साहब भी पूरा बहादुरी वाले जो उनकी हिम्मत बहादुरी वगैरह के ताल्लुक से बोलते थे, तो मेरे दिल में उनकी हिम्मत और बहादुरी को अपनाते हुए मैं थोड़ी सी सच हकीकत के लिए, सच्चाई के लिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह जैसी हक़ बेबाकी को मैं अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हुए कई सालों से मैं जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के ये जश्न में मैं शरीक हो रहा हूँ। जब भी मैं बेंगलुरु जाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं श्रीरंगपट्टन जाकर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वहाँ उनकी ज़ियारत करके आता हूँ। और मेरी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की चाहत का ज़्यादा मैं आपको मैं खुद नहीं बोलूँगा। मेरा लड़का जिसमें वाला आज 38 साल है, उसका नाम मैं टीपू रखा हूँ, तो अंदाज़ा लगाइए कि मैं कितने सालों से टीपू सुल्तान का शहर से मैं टीपू सुल्तान का शहर हूँ ही। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नज़ीर अता किया, तो मैं पहली फुर्सत में मैं अपने लड़के का नाम, मेरे दादा का नाम अब्दुल मजीद रखते हुए उर्फ टीपू रखा। और मेरे लड़के को लोग आज वो अब्दुल मजीद के नाम से नहीं बल्कि टीपू के नाम से जानते हैं। मेरी
पेश में बैठने वाले लोग से ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ 268ನೆಯ ಇದು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುರುಸಿಂಗ್ ತಮ್ಸಾಳ್ ಅವರು, ರೌಫ್ ಶೇಖ್ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಘಾಟ್ಗೆ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯಪುರದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮುಷಾಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಸರ್. ಈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಸುತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಎಂಥ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ಏನು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯುವಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜೀವಂತವನ್ನಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೇಳಿದರು, ಮಂಜೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರತಿಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಈ ದೇಶದ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಒಂದೊಂದು ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 1750ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕನ್ನಡದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದಂಥ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು. ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಏನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ನಡೀತದೆ. ಆ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 250 ಜನ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 175 ಜನ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯುದ್ಧ, ರಾಜಧರ್ಮ, ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರಾದವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯುವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಬೆಸುಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಾ ಅವರ ಏನು ಮನೀಷೆ ಇತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಳಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಸೂರಿನ
ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಒಯ್ಯತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ. ಈ ಗಂಧವನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಇದು ಅನುಚಾನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವಿರತ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೂಟರ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂತ, ಶರಣ, ಶರೀಫ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ರಾಜ, ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ್ಷಿ. ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಋಷಿ ಅಂತ, ರಾಜನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಪೀಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಕಠೋತ್ತಮೆ ಗಂಗಾ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಈ ಕಠೋರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಗಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಭಾವನೆ. ಗಂಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು, ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಠೋರಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಗಂಗೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर एसएमपी केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।